찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주 내 영혼에 나와 함께 하시니 부족함 없네. 그가 나를 이끄시니 주 따르네. 의의 거리로 날 인도하네. 내 영혼 노래해. 어두운 길 걸어갈 때에 나 노래하네. 주 나와 함께 하시니 나 두려움 없네. 주의 선함과 인자심이 평생 날 따르리. 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주의 영혼에 주 나와 함께 하시니 주 나와 함께 하시니 부족함 없네. 그가 나를 이끄시니 주 따르네. 의의 거리로 날 인도하네. 내 영혼 노래해. 어두운 길 걸어갈 때에 나 노래하네. 주 나와 함께 하시니 나 두려움 없네. 주의 사랑과 인자심이 평생 날 따르리. 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주의 영혼에 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주의 영혼에 찬양 높이 계신 주께 영광 우리 주 아버지. 주의 나라 주의 영광 영원 영원히 찬양. 찬양 높이 계신 주께 영광 우리 주 아버지. 주의 나라 주의 영광 영원 영원히. 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주의 영혼에 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주의 영혼에
이곳에 오소서. 보좌로 주여 임하사 찬양을 받아 주소서. 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서. 예수 우리 왕이여 이곳에 오소서. 보좌로 주여 임하사 찬양을 받아 주소서. 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서. 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서. 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 주님을 찬양. 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서.
왕이신 예수여, 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서. 좌정하사 다스리소서. 좌정하사 다스리소서. Thousand times I failed, still your mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Your will above all else, still my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Yeah, my heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all. My heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you
soul. Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out to you. Dear God, thank you for this day. Thank you for this fellowship. I pray that with the sermon we're about to hear from Chando Sanim today, I pray that we'll be able to put your word and your message into our lives, not just for one day, but for the rest of our lives, where we can remember it. I also pray that even with the pandemic and the situation we're in right now, I pray that our faith in you will stay strong. In Jesus' name we pray. Amen. 네, 안녕하세요 여러분. 오늘 우리가 듣게 될 말씀은 사도행전 19장 23절에서 또 41절의 말씀입니다. 사도행전 19장 23절에서 41절의 말씀입니다. 다 함께 우리 듣도록 하겠습니다. 그때쯤 되어 이 도로 말미암아 적지 않은 소동이 있었으니, 즉 데메드리우라 하는 어떤 은장색이 은으로 아데미의 신상 모형을 만들어 직공들에게 적지 않은 벌이를 하게 하더니, 그가 그 직공들과 그러한 영업하는 자들을 모아 이르되, 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있는데, 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되, 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니 이는 그대들도 보고 들은 것이라. 우리의 이 영업이 천하해질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 신전도 무시당하게 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위엄도 떨어질까 하노라. 그들이 이 말을 듣고 분노가 가득하여 외쳐 이르되, 에베소 사람의 아데미야! 온 시내가 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도냐 사람 가이오와 아리스타고를 붙들어 일제히 연극장으로 달려 들어가는지라. 바울이 백성 가운데로 들어가고자 하나 제자들이 말리고, 또 아시아 관리 중에 바울의 친구된 어떤 이들이 그에게 통제하여 연극장에 들어가지 말라 권하더라. 사람들이 외쳐 어떤 이는 이런 말을, 어떤 이는 저런 말을 하니 모인 무리가 분란하여 태반이나 어찌하여 모였는지 알지 못하더라. 유대인들이 무리 가운데서 알렉산더를 권하여 앞으로 밀어내니 알렉산더가 손짓하며 백성에게 변명하려 하나 그들은 그가 유대인인 줄 알고 다 한 소리로 외쳐 이르되, 에베소 사람의 아데미야! 하기를 2시간이나 하더니 서기장이 무리를 진정시키고 이르되, 에베소 사람들아, 에베소시가 큰 아데미와 제우스에게서 내려온 우상의 신전지기가 된 줄을 누가 알지 못하겠느냐? 이 일이 그렇지 않다 할 수 없으니 너희가 가만히 있어서 무엇이든지 경솔히 아니하여야 하리라.
신전의 물건을 도둑질하지도 아니하였고 우리 여신을 비방하지도 아니한 이 사람들을 너희가 붙잡아 왔으니 만일 데메드리오와 그와 함께 있는 직공들이 누구에게 고발할 것이 있으면 재판날도 있고 총독들도 있으니 피차 고소할 것이요 만일 그 외에 무엇을 원하면 정식으로 민회에서 결정할지라. 오늘 아무 까닭도 없는 이 일에 우리가 소요 사건으로 책망받을 위험이 있고 우리는 이 불법 집회에 관하여 보고할 자료가 없다 하고 이에 그 모임을 흩어지게 하니라. About that time, there arose a great disturbance about the way. A silversmith named Demetrius, who made silver shrines of Artemis, brought in no little business for the craftsmen. He called them together, along with the workmen in related trades, and said, Men, you know we receive a good income from this business, and you see and hear how this fellow Paul has convinced and led astray large numbers of people here in Ephesus and in practically the whole province of Asia. He says that man-made gods are no gods at all. There is danger not only that our trade will lose its good name, but also that the temple of the great goddess Artemis will be discredited, and the goddess herself, who is worshipped throughout the province of Asia and the world, will be robbed of her divine majesty. when they heard this, they were furious and began shouting. Great is Artemis of the Ephesians! Soon the whole city was in an uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia, and rushed as one man into the theater. Paul wanted to appear before the crowd, but the disciples would not let him. Even some of the officials of the province, friends of Paul, sent him a message begging him not to venture into the theater. The assembly was in confusion. Some were shouting one thing, some another. Most of the people did not even know why they were there. The Jews pushed Alexander to the front, and some of the crowd shouted instructions to him. He motioned for silence in order to make a defense before the people. But when they realized he was a Jew, they all shouted in unison for about 2 hours. Great is Artemis of the Ephesians! The city clerk quieted the crowd and said, Men of Ephesus, doesn't all the world know that the city of Ephesus is the guardian of the temple of the great Artemis and of her image, which fell from heaven? Therefore, since these facts are undeniable, you ought to be quiet and not do anything rash. You have brought these men here, though they have neither robbed temples nor blasphemed our goddess. If then Demetrius and his fellow craftsmen have a grievance against anybody, the courts are open and there are proconsuls. They can press charges. If there is anything further you want to bring up, it must be settled in a legal assembly. As it is, we are in danger of being charged with rioting because of today's events. In that case, we would not be able to account for this commotion, since there is no reason for it. After he had said this, he dismissed the assembly. 네, 여러분 한 주간 저희 슬기로운 믿음 생활 이거 잘 보고 있죠? 우리 재한 선생님, 또 준혁 선생님, 저희 소희쌤도 이제 인터뷰에 응해주셨고, 또 스테반에 계신 혜지 자매님, 그리고 박이철 집사님, 상미 아버님이죠. 정말 이 분들의 이 인터뷰를 통하여서 여러분들도 많은 것들을 또 얻게 되었으리라 믿습니다. 저희 지난주는 이제 공부에 대한 말씀을, 인터뷰들을 듣게 되었고, 또 이번 주는 계속해서 직업에 관한 말씀을 듣게 되었는데, 네, 오늘은 직업에 관한 이 말씀으로 이 시리즈를 마무리하도록 하겠습니다. 여러분, 지난주에 전도사님이 공부에 대해서 말씀을 전했지만 그때 거론한 말씀이 있어요. 바로 창세기 3장에 있는 말씀인데, 이제 창세기 3장 이후에 죄가 들어옴으로 인하여서 이제 인간은 이제 하나님께서 인간으로 하여금 얼굴에 땀을 흘려야 이제 식물을 먹으리라고 이제 그렇게 말씀하셨습니다. 이것은 여러분 일과 이제 관련된 말씀인데요. 여러분, 일을 한다라는 것, 그것은 인간의 그 생활과 또 인간의 그 생명과 또 연관이 있기 때문에 정말 대단히 우리들에게 있어서 중요한 것입니다.
여러분들은 지금 학생이라서 이제 학생의 그 직분에 있는 사람들이라서 사회에서 일을 한다라는 것, 뭐 돈을 번다라는 것, 이것이 어떤 것인지, 뭐 얼마나 힘든 것인지 잘 모를 겁니다. 어떤 사람들은 이것이 뭐 인간이 땀 흘려 일하게 되었다라는 것이 이제 하나님의 심판, 뭐 하나님의 징벌로만 이제 여기는 사람들도 있습니다. 보통 막 일에 시달리는 사람들이 이렇게 말을 하죠. 정말 어른들 중에서도 정말 죽지 못해 일한다고 이제 말씀하는 사람들도 있고, 그냥 뭐 아니면 가족들을 먹여 살리기 위해서 뭐 그래서 일을 한다라고 이렇게 말하는 사람들도 있습니다. 그러나 여러분, 일이 너무 바빠서 힘들어서 정말 이제 그만하고 싶다, 정말 하기 싫다, 이런 마음으로 이제 일을 하는 사람들도 있지만, 정말 그런 사람들에게도 막상 정말 일이 하나도 없다면, 정말 그들에게 있어서 잡이 하나도 없다면 정말 감사할 사람은 하나도 없을 거예요. 일은 정말 하나님께서 우리들에게 주신 직책이며, 정말 하나님께서 저희들에게 허락해 주신 그 축복인 것을 우리가 믿어야 합니다. 이제 오늘의 본문에서도 이제 두 가지의 직업이 등장해요. 바로 데메드리오라 하는 은장색과 서기장입니다. 데메드리오라고 하는 이 사람은 이제 24절에 잘 나타나 있는데, 이 사람이 했던 일은 바로 은으로 아데메 여신의 모형을 만들어서 적지 않은 참 많은 돈을 벌게 된 사람이었습니다. 근데 이것이 정말 하나님께서 가장 싫어하는 그런 우상을 만드는 일이었으니 하나님께서 기뻐하셨겠어요? 아니면 좋아하지 않으셨겠어요? 당연히 하나님께서 좋아하시지 않는 그런 직업이었겠죠. 그래서 이제 하나님께서는 사도 바울을 통하여서 계속해서 정말 이 사람이 만드는 신은 참 신이 아니다, 이런 것을 이제 말을 하게 하면서 이제 그것을 비판하게 하십니다. 그런데 오늘 본문을 보면 정말 그것으로 인하여서 참 큰 소동이 일어나게 되죠. 26절이죠. 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니. 네. 이 데메드리오는 우상 숭배에 필요한 그 사람의 손으로 만든 그 우상의 조형물을 만드는 직업과 관련된 모든 사람들을 이제 모아가지고 이제 사도 바울로 인하여서 우리의 소득이 줄어들었으니 정말 우리가 소동을 일으키자 해서 정말 이 소동으로 인하여서 이제 또 사도 바울을, 그리고 사도 바울의 동력자들을 이제 공격하는 장면이 오늘의 본문 말씀입니다. 여러분, 오늘날에도 기독교에서 정말 이 데메드리오와 같은 그런 사람들이 있습니다. 이 데메드리오는 자신이 만드는 그 우상에 대한 뭐 어떠한 믿음이 있었던 것이 아니라 정말 그 믿음 때문에 자기가 뭐 마음이 안타까워서 그래서 뭐 소동을 일으켰던 것이 아니라, 이 사람은 자신의 그 우상의 이름으로 돈벌이를 하던 사람이었어요. 정말 이것으로 생계 유지를 하고 이것으로 정말 먹고 살아가는 그러한 사람이었기 때문에 이 사도 바울의 외침, 정말 이 모든 우상들, 사람의 손으로 만든 이 우상은 신이 아니다 라고 하는 이 외침으로 인하여서 정말 많은 사람들이 이제 더 이상 자기가 만드는 그 조형물이나 뭐 이런 신상을 구입하려 하지 않자 이제 자신이 이제 버는 돈, 자신의 그 소득이 줄어든 게 된 것, 그것이 너무나도 이제 화가 나게 되어서 이제 자신의 그 생계와 어떠한 타격이 이제 있게 되어서 이제 소동을 일으키게 된 것입니다. 오늘날에도 정말 이런 사람들, 정말 하나님을 이용하여서 정말 자신이 덕보고자 하는 그러한 마음으로 신앙생활 하는 사람들이 여러분 있습니다. 하나님 때문에 교회 오는 것이 아니라 정말 뭐 나의 비즈니스 때문에, 아니면 나의 그 인맥 때문에, 뭐 그러한 것들 때문에 이제 교회를 가기로 뭐 결정하는 사람들도 있습니다. 이 세상에 이 데메드리오와 같은 이 모습이 정말 교회 안에도 발견될 때도 있으나, 정말 우리가 기억해야 될 것은 정말 그렇게 하나님의 그 미워하는, 하나님께서 보시기에 싫어하시는 그 일을 하게 되었을 때에는 정말 반드시
심판이 있을 것이라는 사실입니다. 여러분, 본문에 또 다른 직업을 가진 사람이 나옵니다. 그것은 바로 서기장입니다. 서기장. 이 서기장은 본토 출신의 관리이기 때문에 정말 이 도시에서 일어나는 그 모든 일들을 다 관리하고 또 모든 이 도시에서 일어나는 모든 사태에 대해서 책임을 진 자였습니다. 그런데 이 데메드리오가 뭐 자신과 같은 이 업종의 많은 그 크라우드를 이렇게 모아가지고 이런 소동을 일으키니, 이제 본문에 보면 2시간 동안이나 뭐 소동을 일으켰다라고 이렇게 말을 하고 있죠. 이런 소동을 일으키니 이 서기장은 이런 것들을 문제를 해결해야 되는 그런 직분이잖아요. 그래서 그들에게 이제 침착하게 다가가서 그들을 진정시키는 모습이 또 오늘의 본문에 나타나고 있습니다. 이제 35절에 나타나 있죠. 서기장이 무리를 진정시키고 이르되 에베소 사람들아, 에베소 시가 큰 아데미와 제우스에게서 내려온 우상의 신전지기가 된 줄을 누가 알지 못하겠느냐, 이렇게 말을 하죠. 이 말은 에베소에 있어서 정말 아데메는 큰 신이다, 큰 신인 것을 우리가 이미 알고 있다, 알고 있으니 이렇게 뭐 2시간 동안이나 우리의 신은 위대하다고 소리 지를 필요가 없다, 뭐 이런 말을 하고 있는 거죠. 그러니 뭐 경솔하게 행동하지 말라고 이렇게 35절은 말을 하고 있으며, 그리고 37절에 이제 바울과 더불어 그의 무리들이 이제 아뎀의 그 신전에 있는 뭐 물건을 훔치거나 뭐 손을 댄 적이 있느냐, 뭐 이런 얘기들을 하면서 아뎀의 여신을 뭐 직접적으로 이렇게 비방한 적이 있느냐 하면서 정말 지금 이렇게 감정에 휘말려서 뭐 큰 소리를 지를 때가 아니다 하면서 정말 차분히 진정시키는 모습이 오늘 이 본문에 나타나 있습니다. 그리고 정말 지혜롭게 이 상황을 대처하는 장면이죠. 여러분, 우리가 오늘 이 본문 말씀 가지고 얻을 수 있는 이 영적 진리가 있습니다. 그 영적 진리는 바로 자신이 이제 맡은 일에 충성을 다하는 사람들은 정말 이렇게 하나님께 쓰임 받는다라는 사실이에요. 여러분, 다 하나님께 우리들은 쓰임 받는 그러한 사람들이 되고 싶죠. 이 서기장, 하나님을 심지어 믿는 사람도 아니었던 이 서기장이 정말 하나님께서 사용하실 때에는 정말 그가 맡은 그 일에 정말 최선을 다하였고 정말 충성할 그때였습니다. 하나님께서 이 소동, 정말 이 사도 바울과 또 그의 동역자들이 정말 위험을 당할 수도 있는 그 상황에서 이 서기관을 이제 사용하셨다라는 말씀이에요. 그가 그의 직책으로서 해야 할 일, 정말 마땅히 해야 할 일들을 하게 하시며 바울과 그 동역자들을 그 위험에서 이제 빠져나올 수 있게 이제 하나님께서는 이렇게 역사해 주신 것입니다. 여러분, 믿지 않는 사람도, 이렇게 성경에 나타나 믿지 않는 사람도 정말 자신의 일에 이렇게 최선을 다했을 때에 정말 하나님께서 사용하셨는데, 하물며 정말 우리 믿는 자들이 하나님께서 주신 그 일에 정말 최선을 다하고 또 충성을 다할 때 하나님께서 당연히 우리를 주님이 원하시는 그 일에 뭐 사용하지 않겠습니까? 그렇게 여러분, 우리는 직업을 단지 이 데메드리오와 같은 뭐 돈 버는 수단으로만 이렇게 생각하는 것이 아니라 정말 하나님께서 우리들에게 맡겨주신 직책인 것을 우리가 믿어야 합니다. 내가 이것을 돈 벌기 위한 그런 수단이라고만 생각하게 된다면 정말 언젠가 내가 이 일을 좋아해서 시작하게 됐다라고 할지라도 정말 그것에 있어서 그냥 마냥 이끌림 당하는 그러한 삶이 되어버리게 될 것입니다. 정말 어른들이 말씀하는 정말 죽지 못해서 내가 일한다 라고 하는 그 마음으로 우리가 일할 수밖에 없게 되어지지만, 정말 반대로 우리가 하나님께서 허락해 주신 이 직업이다, 허락해 주신 직책이다 라고 믿을 때 우리가 정말 사명을 가지고 그리고 기쁨을 가지고 이 일을 감당할 수 있으며 또 하나님께 귀히 또 쓰임 받을 수 있다라는 말씀입니다. 여러분, 두 번째로는 정말 하나님께서 여러분
정말 기뻐하시는 이 직업을 가져야 합니다. 우리가 직업, 뭐 대학 갈 때 뭐 전공 이런 것들을 정하는데 정말 많이 신중히 선택하려고 하고 정말 이것에 대한 고민이 굉장히 많을 수 있으나 이것이 하나님께서 원하시는 그런 직업인지 아니면 하나님께서 정말로 기뻐하시는 직업인지를 우리가 기도해 보아야 한다라는 말씀입니다. 어쩌면 데메드리오는 정말 단순히 돈 벌기 위해서 그 직업을 선택했을지도 모릅니다. 뭐 어떠한 우상을 만드는 그 일을 그 우상을 숭배하기 위해서가 아니라 그냥 단순히 돈을 많이 벌기 위해서 이 신을 숭배하는 사람이 많으니 정말 이것을 만드는 직업을 하면 내가 돈을 많이 벌 수 있겠구나 라는 그러한 생각으로 이 직업을 선택했을지도 모르지만 정말 하나님께서 기뻐하시지 않았을 때에는 반드시 이렇게 치시는 것을 우리가 성경에서 보듯이 정말 하나님께서 우리가 하나님께서 기뻐하시지 않는 직업은 우리가 멀리 해야 한다라는 말씀이에요. 정말 우리 중고등부 때 정말 돌이켜보면 여러분들 정말 고민이 많을 것 같아요. 내가 뭐가 되어야 될까? 내가 어떤 사람이 되어야 될까? 어떤 직업을, 어떤 꿈을 가지고 있어야 될까? 정말 많은 고민들이 이제 들겠지만 사실은 정말 하나님 앞에 우리가 서면 우리가 뭐 간호사든 선생님이든 뭐 변호사든 비즈니스를 하든 뭘 하든 정말 어떤 직업을 가지든 정말 그것이 하나님께 기쁨이 되고 정말 하나님께 영광 돌리는 직업이라면 사실 우리가 뭐가 되든 사실 목적은 하나이기 때문에 별로 그렇게 중요한 것이 아니라는 말도 여러분에게 해드리고 싶습니다. 여러분 정말 우리가 돈 버는 그 수단으로 우리의 직업을 이렇게 대하는 것이 아니라 준비하는 것이 아니라 정말 하나님께 영광 돌리며 정말 하나님께서 우리들에게 주신 그 청지기 역할을 잘 감당하고자 하는 그 마음으로 우리가 임할 때 정말 주님께서는 정말 커다란 그 축복을 우리들에게 허락해 주실 줄로 믿습니다. 여러분 말씀을 마치면서 여러분 우리가 이렇게 영상을 보며 알게 되었듯이 어떠한 직업을 가지던 정말 내가 뭐가 되던 심지어 뭐 알바 생활을 할 때에도 세상에 나아가 우리가 일을 하다 보면 늘 크리스찬으로서의 그 컨플릭트, 그 갈등이라는 게 있기 마련이에요. 정말 내가 뭐가 될까 하면서 막 고민하고 힘들어하는 친구들도 있겠지만 정말 하나님께서는 우리들에게 정말 1달란트든 뭐 2달란트든 5달란트든 뭐 하나님께서는 우리들에게 재능이라는 것을 맡겨 주셨습니다. 정말 그 달란트가 많은 학생들도 있고 뭐 적은 학생들도 있겠지만 여러분 달란트가 하나도 없는 그런 학생들은 한 명도 없다라는 말씀이에요. 여러분 선천적으로 이것이 이 재능이 뭐 타고났든 아니면 성령으로 인하여서 주어진 은사이든 다 가만 보면 여러분들 잘하는 거 하나씩은 다 있을 거예요. 여러분 그 은사 정말 여러분들의 그 달란트를 정말 하나님의 나라 정말 하나님의 그 의를 위해서 이를 구하는 데 있어서 기이 사용해 달라고 여러분 지금부터 기도하시기를 바랍니다. 정말 여러분들의 그 주신 달란트를 땅에 묻어두는 것이 아니라 정말 이것을 뭐 10배, 뭐 100배 이렇게 풀려나갈 때에 정말 하나님의 나라를 확장시킬 때에 정말 여러분들이 귀히 어느 직업을 가지던 귀히 사용되며 정말 주님께서 영광 받으실 줄 믿습니다. 네, 기도하겠습니다. 사랑의 주님 아버지 너무나도 감사합니다. 주님 저희 한 주간 이 직업에 대한 말씀들을 또 들으며 인터뷰들을 들으며 저희가 직업을 생각하며 살아오는 이 한 주간이었습니다. 주님 아버지 정말 저희가 무엇이 될지 정말 무엇을 잘하는지 정말 기도하며 정말 하나님께 계속해서 구하며 저희 성장할 수 있도록 성장하는 우리 학생들이 되도록 주님께서 인도하여 주시며 아버지 하나님 정말 먹든지 마시든지 주의 영광 위에 하라 하신 그 말씀대로 주님 저희가
뭐 직분이 중요한 것이 아니라 직책이 중요한 것이 아니라 이것을 하나님의 나라를 위해 사용할 때 정말 귀한 하나님의 일꾼이 된다는 것을 기억하며 나아갈 수 있는 저희들이 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 그럼 이제 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 네, 이제 광고하는 시간 갖겠습니다. 안녕하세요, 태그 학생들 모두들 예배 잘 들으셨죠? 첫 번째 광고입니다. 저희가 현재 슬기로운 믿음 생활을 통해 많은 영상을 보게 되었는데 각 영상마다 질문이 밑에 있습니다. 여러분들이 이 질문을 대답해야 라프를 얻고 이 아래에 있는 상품들을 얻을 기회가 생깁니다. 미니 선풍기, 에어팟 프로, 치킨 배달, 컴퓨터 게이밍 키보드, 과자 박스와 스타씨 티셔츠. 제가 듣기론 이 상품들의 퀄리티가 엄청 좋다고 들었습니다. 질문들을 아직 하지 않으셨다면 빨리 하시는 게 좋을 것 같습니다. 왜냐고요? 이 밑에 있는 학생들은 벌써 많은 라프를 얻은 상태입니다. 여러분들도 늦지 않았어요. 빨리 질문들을 제출하시길 바랍니다. 두 번째 광고입니다. 저번 주에 진우와 승민 형제가 전도사님과 만남을 가지게 되었는데 아주 은혜로운 시간이었다네요. 여러분들도 전도사님과 만남을 원하시면 언제나 콜! 마지막 광고입니다. 저희가 졸업 예배를 가지게 될 예정입니다. 이 밑에 있는 학생들이 졸업하게 되네요. 황정한, 정대일, 이주영, 조은영 학생 축하해요. 이제 각 반으로 갈 시간입니다. 좋은 일주일이 되길 소망하며 다음 주에 만나요.